እውቀት ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር ያላቸው ስርዓትን የተላበሱ ስለሆኑ ትልቅ ኢማም ዛሬ እንደ ተምሳሌት እናነሳለን። ወጣቱ አርቲስቱን፣ ዘፋኙን፣ ተጫዋቹን ተምሳሌት ባደረገበት በዚህ ከንቱ ወቅት እንዲህ አይነት ታላላቅ ስብዕናዎቻችንን ተምሳሌት ማድረግ ግድ ይለናል። አዎ እኒህ ታላቅ ግለሰብ ኢማሙ ማሊክ እብኑ አነስ ይባላል። ስብዕናቸው የረጋ አላህን የሚፈሩ ነበሩ። ረቢዕ ከሳቸው ስትሄድ ከእውቀቱ በፊት ስብዕናቸውን ተማራለን። ለአላህ የተሰራ ይዘልቃል። ከአላህ ውጭ ከፈለክበት ያንን አገልግሎት፣ ያንን መጽሐፍ፣ ያንን ዳዕዋ መንገድ ላይ ይቆረጣል። እሳቸው ያሉበት ቦታ ጫጫታ የለም፣ ስክነት የበዛበት ረብሻ የለው። እሳቸው ቁጭ ይላሉ፣ ደረሶች ማንበብ ይጀምራሉ። ሁሌ ለሐዲስ ሲወጡ ወደ ሰርግ ወይም ወደ ዒድ ፕሮግራም የሚሄዱ ነው የሚመስሉት። በጣም ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ነው የሚወጡ። የነቢዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱን አከበሩት፣ አከበራቸው። ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም፣ አላህን ከረዳችሁት በትክክል ለማድረስ አላህ ይረዳችኋል ብሏል። አላህ 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሂሻምን ወደ ኢማሙ ማሊክ ላከ። ሂሻም የሳቸውን የትምህርት አስተማማር አያውቅም። መስጂድ ገባ፣ ቁጭ አለ። እኔ ሐዲስ ልቀራን የመጣው ሐዲሱን አንብቡብኝ አለ። ተቆጡ። በሳቸው አስተምህሮት ሚማር ነው እንጂ የሚያነበው እሳቸው አይናገሩ። ሐዲሱ ይቀራል፣ ይተነትናል። ንገሩኝ እንጂ አላቸው። አንተ አንብብ አሉ። አረ እርሶ ያንብቡ ተከራከራቸው። አስወጡት። ይሄ አደበቢስ አሉ። የእሳቸው እዛ ያሉ ጥበቃዎች አወጡና 17 ጅራፍ ገረፉት። ውጭ እያለቀሰ ጠበቃቸው። ጨርሰው ሲወጡ አባቴ 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሐዲስ ቅራ ቢለኝ እርሶ ይደበድቡኛል፣ አላህ ዘንድ እፋረዳቸዋለሁ አላቸው። ታዲያ በምንድን ነው ይቅር ምትለኝ አሉ። በቃ በመቱኝ ልክ ሐዲስ ያስተምሩኝ አለ። 17 ሐዲስ እንደቆሙ አስተማሩ። እሱን ሐፈዘና ያ ኢማም አላቸው፣ ዱላውን ጨምርና ሐዲሱን ጨምረኝ አላቸው። እስር ቤት ውስጥ ከተታቸው። ደጋጎቹ ተፈትነዋል ወዳጆች። አሸዱ ናሲ በላእን አልአንቢያ፣ ከሰዎች ውስጥ ፈተና የሚበዛባቸው ነቢያቶች ናቸው ብለዋል። ከዛ ሰው እንደ ኢማኑ ይፈተናል፣ እንደ ደረጃ አላህ ሞክሮ ያያል። እዛ ወዲያን የሚሸልም ነቢዩላህ አዩብን ከፈተነው በኋላ እና ወጀድናሁ ሳቢረን፣ ታጋሹን አገኘ ነው ሚያምር ባሪያ አለዋል። የምትወጣበት ስራ፣ ንግዱ፣ ትምህርቱ፣ የህይወት ጉዞ በሱ እንጂ በማን ይሆን? የተሰጠን እውቀት ትንሽ ነው። ስለ ተሸከምናት ሩህ እንኳን ጠይቀን መልስ አልተሰጠን። ኢማሙ ማሊክ ጺማቸው ተላጭቶ እስር ቤት ገቡ። ከባባድ ዱላዎችን አስተናገዱ። ከመደብደብ የተነሳ እጃቸው ወለቀ። አልሐምዱሊላህ ብሉ ደረሶቹ ለምን አሏቸው? የነቢዩም ቤተሰብ በእኔ የተነሳ ነገ አላህ እሳት ውስጥ ሲከተው ነቢዩን ማየት አልችልም ነበር። አልሐምዱሊላህ بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه. رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد. أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوسد. يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا. ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا. ويا من آوى أهل كهف وأدناهم إليه قربا. ويا من اختار آل عمران وجازاهم بما قدموا الثوابا. ويا من خص أحمد بالصفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لسؤالي. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عز وارتفع على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله
وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ من الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعقب الليل والنهار، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من خالص أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. يا رسول الله، أتى النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، أنت أحييت الأجيال من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي، لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك كل ذي خبر، ومن يفوز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجوم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في أينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. صلوا على خير البرية تغنم، عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس منعم. بأبي أنت وأمي يا خير الورى، فصلاة ربي والسلام معطرا. يا معشر المؤمنين، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر السادة، زاري الله سبحانه وتعالى رداتك هنا مدرات اللي بك بلو እስካሁን ድረስ አሻራቸው እኛ ዘንድ ስለሚያስተጋባው ትልቅ ስብዕና እናወሳለን። የዛሬ 1300 ዓመት ገደማ የጻፉት መጽሐፍ ትውልድ ተቀባብሎት እኛ ዘንድ አሁን ድረስ የማጣቀሻ ምንጭ ስለጻፉት ታላቅ ኢማም እናወሳለን። እኒህ ታላቅ ግለሰብ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተለየ ክብር ያላቸው፣ ለሐዲሳቸው ትልቅ ቦታ የሚሰጡ፣ ለአጸደገላቸው ላልረፈበት መዲነቱል ሙነወራ የተለየ ፍርሃትና ክብር የሚቸሩ የአላህ ውድ ባሪያ ነበሩ። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማ عند الترمذي واحمد وغيرهما በዘገባ ላይ እንደተላለፈው ስለሳቸው ተንብየው የተናገሩት ንግግር አለ። አሁን ለወደፊት ሰዎቹ ዕውቀትን ፍለጋ ሀገራትን አቆራርጠው ግመል እየጋለቡ ወደ መዲና ይተማሉ፣ ከመዲናው ሰው የበለጠ አዋቂና ያገኙም ይላሉ። فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينه የመዲናው ኢማም ብለው ነብዩ የጠቀሱት የሐዲሱ ተንታኞች እሳቸው ናቸው ስላሉት ይህ ግለሰብ ዛሬ እናወሳለን። በሐዲስ ትልቅ ክብር ያላቸው፣ ለመሻይኾች ትልቅ አክብሮት ያላቸው፣ ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር ያላቸው፣ ስርዓትን የተላበሱ ስለሆኑት ትልቅ ኢማም ዛሬ እንደ ተምሳሌት እናነሳለን። ወጣቱ አርቲስቱን፣ ዘፋኙን፣ ተጫዋቹን ተምሳሌት ባደረገበት በዚህ ከንቱ ወቅት እንዲህ አይነት ታላላቅ ስብዕናዎቻችንን ተምሳሌት ማድረግ ግድ ይለናል። አዎ እኒህ ታላቅ ግለሰብ ኢማሙ ማሊክ እብኑ አነስ ይባላል። በእስልምና ታሪክ ከምናውቃቸው 4 መዝሃቦች ውስጥ ሁለተኛውን ያደራጁ ታላቅ ስብዕና ናቸው። ባለፈው ኢማሙ አቡ ሐኒፋን አንስተናል። ከዛ በኋላ የሚጠቀሰው ሁለተኛው መዝሃብ የኢማሙ ማሊክ መዝሃብ መስራች እሳቸው ናቸው። ማሊኪያ የምንለው እሳቸውም የታላቁ ኢማም ምናልባት ለወደፊት የምናነሳቸውን የኢማሙ ሻፊዒን ኮትኩተው ለትውልድ ያበቁ ታላቅ ባለውለታችን ናቸው።
ኢማሙ ማሊክ የተወለዱት መዲና ላይ ነው። በ93 ሂጅሪያ ላይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተሰደዱ 93 ዓመት በኋላ መዲና ላይ የተወለዱ ታላቅ ሰው ነበሩ። የሚገርመው በዛን ወቅት የነቢዩ ኻዲም የሚባሉት አነስ ብኑ ማሊክ ምድርን የተሻገሩበት ወቅት ነበር። የተሻገሩት አነስ ብኑ ማሊክ ሲባሉ የተወለዱት ደግሞ ማሊክ ብኑ አነስ ይባላል። ምናልባት አላህ የሁለቱን ስብዕናዎችን ተዛምዶ ሊጠቁመን ይሆን? ኢማሙ ማሊክ በልጅነታቸው የተወለዱበት ቤት እጅግ በጣም የሀብታም ቤት ነበር። ወላጆቻቸው ትልቅ ሀብት ነበራቸው። ያ ሀብት ግን እንዲሟሙ እንዲቀልጡ ስብዕናቸው እንዲጨቀይ ያላደረገው ያ ቤተሰብ እሳቸውን ይዞ ለቁም ነገር መራቸው። ይህ ንግድ ውስጥ ላለን ሀብት ውስጥ ላለን ሰዎች ትልቅ አስተምህሮት ነው። ያና ሀብት ትውልድ የምናወጣበት እንጂ የምንቀብርበት ስላልሆነ ኢማሙ ማሊክ ገና በለጋ ልጅነታቸው ወደ እናታቸው ሄዱ። ሐዲስን መማር እፈልጋለሁ አሏት። እናቴም ይላሉ እሳቸው ሲናገሩ ሐዲስ የሚማሩ የደረሶችን አለባበስ ካፖርት አልብሳ ከላይ ላይ ጠምጥማ እማልሸከመውን ልብስ አልብሳ ላከችኝ ይላሉ። መስጂድም ገብተው እንዲቀሩ ላከቻቸው። ሲሄዱ ግን አንድ ወስያ ሰጠቻቸው። ይሄ ወስያ ለኛ በጣም ያስፈልገን ነበር። ያ ማሊክ አለች ወደ ረቢዕ ስትሄድ ታላቁ ኢማም ሄደ ስትማር ተዓለም አደበሁ ቀብለ ዒልሚሂ ከእውቀቱ በፊት ከሱ ስብዕናውን ስርዓቱን አደቡን እሱን ውሰዳለች። ምነው ረቢዕ በዛን ዘመን የታወቀ ስብዕና ነበራቸው። ብዙዎቻችን እናወራለን አንኖረው። የዲን ሰው የምትለው አንዳንድ የምትፈራው ሰው ሁሉ ሊሆን ይችላል። ፈገግታ የተነፈገ ዲንን ሲያስተላልፍ በመሳደብ ሌሎችን ካላንጓጠጠ ቢድአን ሽርክን ያላወገዘ የሚመስለው ትውልድ ተፈጥሯል። ስብዕናቸው የረጋ አላህን የሚፈሩ ነበሩ። ረቢዕ ከሳቸው ስትሄድ ከእውቀቱ በፊት ስብዕናቸውን ተማራለች። በእርግጥም ኢማሙ ማሊክ የዛን ጊዜው ብላቴና ማሊክ ከሳቸው እውቀትን ወሰደ። ከሳቸውም ብቻ አይደለም ወደ ኢማም ዙህሪ ሄደ። ሸሃብዲን ዙህሪ እሳቸውም ጋር ቤታቸው አንድ ሄዱ። አንኳኳ። ባለቤታቸው ወጣች። ማን ነው? አይ አንድ ወጣት ነው። ግባ አሉት። ለምን መጣ? እርቦ ነው እንዴ ብላ አሉት። የሀብታም ልጅ ነው። አረ ምግብ አላሰኘኝም፣ የምግብም ችግር የለብኝም አላቸው። ታዲያ ምን ፈለግ? ሐዲስ አስተምሩኝ አላቸው። ቁጭ አሉና 40 ሐዲስ አስተምርሃለሁ ጻፍ፣ እሱን ካወቀው ሐፊዝ ነህ አሉት። የሐዲስ ኤክስፐርት ነህ አሉት። ዋና ዋና ሐዲስ አስተማራቸው። ከዛም ሊሰናበቱት መስሎ ሊሸኙት ሲሉ ጨምረኝ አላቸው። መጀመሪያ ይሄን ሕፈዝ አሉት። አይ ይሄንማ ሐፍዤዋለሁ አሉ። ኢማም ዙህሪ በዚህ ፍጥነት እንደማይታፈዝ ያውቃሉ። እጁ ላይ ያለውን ተቀበሉትና በል እስኪ ልስማ አሉት። አንድም ቃል አላስቀራ። ያኔም ምን አሉት? አንተ የእውቀት ካዝና ነህ አንተ አሉት። በልጅነቱ እውቀቱ የገዘፈ ስብዕናው የመጠቀ ነበር ኢማሙ ማሊክ። ገና 20 ዓመት አካባቢ ሳይሞላቸው 270 የሚሆኑ የእሳቸው መሻይኾች ለማስተማር ብቁ ነህ አሏቸው። ገና በልጅነታቸው መዲና ላይ ቁጭ ብለው እውቀትን መርጨት ጀመሩ። እሳቸውም ያህል ዓሊም ጠፋ። ኢማሙ ሻፊዒ ይላሉ ኢዛ ዙኪረ ልዑለማ ዓሊሞች እኮ ከተወሱ ፈማሊኩን ነጅም ይላሉ። ኮከባቸው ማሊክ ነው ይሉ ነበር። እውቀት ማን ይድረስባቸው? ሰው ሁሉ እሳቸውን ፍለጋ ከዓለም አቅጣጫ መትመም ጀመረ። ከደረሶቻቸው ውስጥ የቡኻሪና ሙስሊም የምንለው ኪታብ የነሱ ሸኾቻቸው እሳቸው ግር የተማሩ ናቸው። ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አሕመድን ያወጡ ናቸው። ሻፊዒ የተማሩት ኢማሙ ማሊክ ጋር ነበር። ዓለም ላይ አሁን የምናውቀውን ተጽዕኖ ፈጥረው ከሄዱ የአላህ ውድ ባሮች ውስጥ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ዳሪል ሂጅራ የስደቱ አገር ኢማም ይባላሉ። ከዓለም አቅጣጫ ነበር ሰው እውቀትን ለመፈለግ ፈትዋ ለመውሰድ ወደ እሳቸው የሚመጣው። በመጽሐፍ ብቃታቸውም ጎበዝ ነበሩ። በርካታ ኪታቦችን ጽፈዋል፣ ከትበዋል። እኛ ዘንድ የደረሰው ዕውቁ ኪታባቸው ሙወጣ ይባላል። ሙወጣ ማለት ማ የተዋጠው ዐላ አተሪ ነቢይ
ከነብዩ ኮቴ ጋር የገጠመ ማለት ነው። ሰሒህ ሐዲሶችን ብቻ እውነተኞችን የሰበሰቡበት ትልቅ መዝገብ ነበር። የሐዲስ ድርሳን ነበር። መጀመሪያ አካባቢ የጻፉት ወደ 10,000 ሐዲሶችን 4 ሰው ነበር የሚሸከመው ያን የሚጽፉበት ብራና ስለሆነ በሂደት ሐዲሶቹ ተጣርተው ዛሬ እኛ ጋር ያለው ከ1700 እስከ 800 የሚሆን ሐዲሶችን የያዘ ጥራዝ እኛ ጋር ይገኛል። ኢማም ሻፊዒ ምን ይላሉ? ከቁርአን በኋላ እኮ ይላሉ በዛ ዘመን እንደ ሙወጣ ያለ እውነተኛ ምንጭ የለም ይላሉ። ሙወጣ ኢማሙ ማሊክ ትውልድ የሐፈዘ ነበር የቀረው። የትውልዱ ማጣቀሻ ነበር ብቸኛ። ያንን መጽሐፍ ሲጽፉ በዛ ዘመን ያሉ ሰዎች እንደሳቸው ሙወጣ እያሉ ጻፉ። ሙወጣ ስሙ በዛ። ወደ እሳቸው መጣና ሰውየው እንዴ ሰው ሁላ እኮ የእርስዎን ርዕስ ተጠቀመው ሙወጣ እያለ ጻፈ አሏቸው። የተወሰኑ ኪታቦችን አስመጡና ተመለከቱ። ከዛም አንድ ቃል ተናገሩ። ማካነ ሊላህ ዳመ ወተሰል አሉ። ለአላህ ብሎ የተሰራው ከኛ መሃል ይዘልቃል አሉ ኢማሙ ማሊክ። ከዓመታት በኋላ እነዛ ሁላ ኪታቦች ደርቀው የሳቸው ኪታብ ወደ ትውልድ ተላለፈ። ሌሎች ሙወጣ የሚባሉ ጠፉ ምድር ላይ። ከዛ በኋላ የመጣው አንድ ዓሊም የኢማሙ ማሊክ ንግግር እሱ ቋጨው። ወማ ካነ ሊገይሪሂ እንቀጠዐ ወንፈሰለ። ከአላህ ውጭ ታስቦ የተሰራ መንገድ ላይ ተቆርጦ ይቀር። ብዙ ሰዎች እኮ ምድር ላይ ብቅ ብለዋል፣ ግን ትዝታቸው የቀጠለ አሻራቸው የተሻገረ ጥቂት ሰዎች ናቸው። ለአላህ የተሰራ ይዘልቃል። ከአላህ ውጭ ከፈለክበት ያንን አገልግሎት ያንን መጽሐፍ ያንን ዳዕዋ መንገድ ላይ ይቆረጣል፣ ወደ ትውልድ አይሻገርም። ሰዎች ልቦና ውስጥ ትርጉም አይሰራም። አላህ ለሁላችን ኢኽላሱን ይስጣት። ኢማሙ ማሊክ ሙወጣእን ጻፉ። ትውልድ ተቀባበለው፣ ትውልድ ተሸጋገረው። አሁን በዘመናችን አሜሪካ አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን ሰው ያዳንቃቸዋል። እዛ ተምሮ ወጣ ለመባል ማለት ነው። ከኢማሙ ማሊክ መማር የተለየ ክብር ነበር። ኢማሙ ማሊክ ትውልድን ማነዝ መኮትኮታቸው ቀጠለ። የሐዲሱን ሰንሰለት ወደ ላይ አስከነዱት። ሐታ እነ ኢማሙ ቡኻሪ የሐዲስን ሰንሰለት ወደ ነብዩ ሲያደርሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶችን ሲልሲላ ሲያወርዱ ሲልሲለቱ ዘሀብ ይሉታል። ኢማሙ ማሊክ ያሉበትን ሰንሰለት የወርቁ ሰንሰለት ነው የሚባል። ከኢማሙ ማሊክ ከዛ ታላቁ ሸኻቸው እንትና አለ ናፊዕ አለ መውላ ብን ዑመር የዑመር ብኑ አልኸጣብ ልጅ አብደላህ ብን ዑመር አለ ታውቁታላችሁ። የሱ ባሪያ ሆኖ ነፃ ያወጣው ናፊዕ ይባላል። ከአብደላህ ብን ዑመር ቁጭ ብሎ ነው የነብዩን ሐዲስ የወሰደው። ስለዚህ የሐዲሱ ሰንሰለት አን ማሊክ ወአን ናፊዕ ወአን አብድላህ ብን ዑመር ወአን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሰንሰለት የወርቅ ሰንሰለት ነው የሚባለው። በኢማሙ ማሊክ ያለፈው ወርቃማ ሰንሰለት ሰሒህ ሐዲስ ማለት እሱ። ኢማሙ ማሊክ አላህ ትልቅ ደረጃን ሰጣቸው። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ሲያከብሩ ፍራቻቸው ጥግ የደረሰን፣ የነቢዩን አገር ሲያከብሩ የነቢዩ ቤተሰቦቹን ሲያልቁ ተወዳዳሪ አልነበራቸው። ሐዲስ ሊያስተምሩ ሲቀመጡ እንደኛ አልነበሩ። ሐዲስ ከማስተማራቸው በፊት ውዱእ ያረጋሉ፣ ጺማቸውን ያበጥራሉ፣ አዲስ ልብስ ይለብሳሉ፣ ሽቶ ይቀባሉ። የነቢዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም በግርማ ሞገስ በተከበረ ቁመናቸው መጥተው መስጂድ ውስጥ ቁጭ ይላሉ። እሳቸው ያሉበት ቦታ ጫጫታ የለም፣ ስክነት የበዛበት ነው፣ ረብሻ የለው። እሳቸው ቁጭ ይላሉ፣ ደረሶች ማንበብ ይጀምራሉ። ሁሌ ለሐዲስ ሲወጡ ወደ ሰርግ ወይም ወደ ዒድ ፕሮግራም መሄዱ ነው የሚመስሉት። በጣም ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ነው የሚወጡት። የነቢዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱን አከበሩት፣ አከበራቸው። ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም፣ አላህን ከረዳችሁት በትክክል ለማድረስ አላህ ይረዳችኋል ብሏል አላህ። ከዛ ይቀመጡና ድምፅ ማንሳት አይቻልም። ሁሉም ሰው ራሱ ላይ ወፍ የተቀመጠ ይመስል
አቀርቅሮ ነው የሚያዳምጠው የሳቸውን ፈትዋ ትንታኔ። ከነሱ መሃል አንድ ሰው ከጮህ ያስወጡታል፣ ይቆጣሉ። ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሰውት ነቢይ ነው የሚሉት። ከነቢዩ በላይ ድምፃችሁን አታንሱ ነው የሚሉት። ይህን ከዚህ የወረደው ነቢዩ በህይወት እያሉ ነበር። ከውጭ ወጥቶ አንድ ሰው ከፍ አድርጎ ድምፁ ሲጠራቸው አላህ ተቆጣ ወረደ። ሁሌም ድምፃችን ከነቢዩ ሐዲስ በታችን። መመሪያቸው ሲመጣ መቀበል። አንድ ነገር አልሰሩትም ከተባለ ፊትህን ዙረውጣ። ለምን ትከራከራል? ከሳቸው በፊት ቀደም የኢማሙ ማሊክ መንገድ አልነበር። የነቢዩ ሐዲስ እየተቀራ ድምፅ ማንሳት አይቻል። አንዴ ሂሻም ኢብኑ አማር የሚባል አንድ ግለሰብ መስጂድ ገባ። ከሌላ ሀገር ነው የመጣው። አባቱ ቤቱን ሸጠና 20,000 ድርሃም ትልቅ ብር ነው ያን ትልቅ ብር ነው ሸጠና ብሩን ሰጠው። ሄደና ኢማሙ ማሊክ ጋር ሄደህ ሐዲስ ቀርተናል። ዲ ነበር ድሮቹ የሚያረግ። ሌላው ታቢዒን ምን ይላል? አባቴ ቤቱን 70,000 ድርሃም ሸጠና አሁን 70 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል 70,000 ሐዲስ እንጂ እንዳላይ ይዘሃልኛል። በ70,000 ብር 70,000 ሐዲስ ፈልጋል ውጣ ከቤት ያለ መጥቼ ተምሬ ተመለስኩ ይላል። ዲ ነበር ልጆቻቸው የሚልኩት። 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሂሻምን ወደ ኢማሙ ማሊክ ላከ። ሂሻም የሳቸውን የትምህርት አስተማማር አያውቅም። መስጂድ ገባ፣ ቁጭ አለ። ከዛ እኔ ሐዲስ ልቀራን የመጣው ሐዲሱን አንብቡብኝ አላቸው። ተቆጡ እሳቸው። በእሳቸው አስተምህሮት ሚማር ነው እንጂ የሚያነበው እሳቸው አይናገሩ። ሐዲሱ ይቀራል፣ ይተነትናል። ንገሩኝ እንጂ አላቸው። አንተ አንብብ አሉ። አረ እርሶ ያንብቡ ተከራከራቸው። አስወጡት። ይሄ አደብ ቢሳል የእሳቸው እዛ ያሉ ጥበቃዎች አወጡና 17 ጅራፍ ገረፉት። ውጭ እያለቀሰ ጠበቃቸው። ጨርሰው ሲወጡ አባቴ 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሐዲስ ቅራ ቢለኝ እርሶ ይደበድቡኛል፣ አላህ ዘንድ እፋረዳቸዋለሁ አላቸው። ደነገጡ እሳቸው። ታዲያ በምንድን ነው ይቅር የምትለኝ አሉት። በቃ በመቱኝ ልክ ሐዲስ ያስተምሩኝ አላቸው። 17 የተገረፈው 17 ሐዲስ እንደቆሙ አስተማሩት። እሱን ሐፈዘና ያ ኢማም አላቸው ዱላውን ጨምርና ሐዲሱን ጨምረኝ አላቸው። የሳቸው መጅሊስ ስርዓት የሰፈነበት ነው። መቅለብለብ የለም። ባለፈው ኢማሙ አቡ ሐኒፋን አንስተናል። የአቡ ሐኒፋ ደግሞ እንደዚህ አልነበረ። ተማሪዎቻቸው ጋር ሐሳብ እየተለዋወጡ ነበር የሚወያዩት። አንዳንዴ ይላሉ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ሲሳሳቱ ተሳስተሃል ይሉኛል አሉ ተማሪዎች። ኢማሙ ማሊክ ጋር እንደ የለም ጸጥ ነው። እዛ የሚቀመጡ ተማሪዎች ተጨማሪ ዕውቀት ከፈለጉ አዲስ ሰው ሲመጣ ጥያቄ ይሰጡታል። ጠይቀው ጥያቄ ይጠይቃል። እንደገና ደግሞ እንዲህ ቢሆንስ በለው ይለዋል። እንዲህ ቢሆንስ አዲስ ነው አያውቅም። እሱን ተጠቅመው ነው ሐሳባቸው የሚገልጹ። ለሐዲስ የተለየ ክብር፣ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር የተለየ ቦታ የሚሰጡ ኢማም ዳረል ሂጅራ የስደቷ ሀገር መሪ ኢማሙ ማሊክ። ኢማሙ ማሊክ የትልቅ ዕውቀት ባለቤት ቢሆኑ ሁሉን ነገር አውቃለሁ እያሉ ፈትዋ የሚሰጡ አልነበሩ። በዛን ጊዜ በሳቸው ዘመን የሳቸው ንግግር ድንጋይ ላይ እንደተነቀሰ ጽሑፍ ማለት ነው። የህዝብ መመሪያ ነው የሚሆነው። ተጠንቅቀው ነው ፈትዋ የሚሰጡ። ተጽዕኖ ፈጣሪ ስትሆን ሁሌ ንግግርህ መመጠን አለበት። ትውልድ ይዘህ ነው የምትጠፋው። ዘለቱል ዓሊም ዘለቱል ዓለም ነው የሚሉት። የአንድ ዓሊም ማዳለጥ የዓለም ማዳለጥ ነው የሚሆን። ብዙ ሰው ይሳሳታል። እሳቸው ጋር ሰው መጥቶ ፈትዋ ሲጠይቅ የሚታወቁበት ቃል ላ አድሪ አላውቅም። አንዴ ወደ 80 ምናምን ጥያቄ ይዘውላቸው መጡ። ከዛ ውስጥ 35ቱን አላውቅም ብለው መለሱ። ሌላ ጊዜ 40 ጥያቄ መጣላቸው። 5ቱን መልሰው 35ቱን አላውቅም ብለው መለሱ። ከዚህም ከፍ ያለ አንድ ሰው አገር አቆራርጦ የማህበረሰቡን ጥያቄ ይዞ መጣ። እሳቸው ፈትዋ ሊጠይቅ ጠየቃቸው። አላውቅም ማለት አገር አቆራርጬ መጥቼ ህዝቡ እየጠበቀኛል። አዎ ለህዝቦች ተመለስና የመዲናው ኢማም አላውቅም ብሏል በላቸው አሉ። ጥንቃቄ ነበራቸው። ፈትዋ እንደኛ ከኪስ ተወጥቶ አይሰጥም ነበር። የአላህ ዲን ላይ መፈረም ማለት እኮ ነው። ይሄ ነው ህጉ ማለት ነው። ስለዚህ ፈትዋ ምን ይሻል? እሳቸው ዘንድ ጥንቃቄ።
አውቀውት እንኳን ፈትዋ ከሰጡ ኢነ ظኑ ኢላ ظነን ወማ ነሕኑ ቢሙስተይቂኒን እንዲህ ነው ብለን እንግዲህ መላምት ተሰጠናል እርግጠኞች አይደለንም ይሉ ነበር። ብዙ ጊዜ ፈትዋ ከሰጡ በኋላ ኢማሙ ማሊክ ረዲየላሁ ተዓላ እንደዚህ አይነት ኢማም ለዚህ ዘመን ያስፈልገናል። ገና ትንሽ ኪታቦችን ያነበበ ወጣት የቲክቶክ ፔጅ ዩቲዩብ ፔጅ ከፍቶ ህዝብን መታወቂያ በሚያድልበት የጀነት የጀሃነም ያለ በሚያከፋፍልበት ዘመን አላቅምን ለትውልድ እናስተምር ዘንድ ኢማሙ ማሊክ ለኛ ተምሳሌት ናቸው። ኢማሙ ማሊክ በሳቸው ዘመን ይሄ ብዥታ ስለነበር አልስቲዋ አሉ። አላህ ከሰማይ ሰማያት አርሽ የፍጥረቱ ጣራ ነው። ከዛ በላይ መሆኑ ከፍ ማለቱ መርጋቱ ማዕሉም የታወቀ ነው። ወልከይፍ እንዴት የሚለውን እኛ እናቀም ዕውቀታችን ቁንጽል ነው። ይሄ እንዴት ማወቅ እንችላለን? አሁን ባለው የናሳ ምርምሩስ መሬት ላይ ሆናችሁ ጨረቃን ወደ ላይ ነው የምታዩት። ጨረቃ ላይ ሆናችሁ ምድርን ወደ ላይ ነው የምታዩት። እንዴት? ከዕውቀት ወሰናችን የሰፋ ነገር ነው ይሄ ዩኒቨርስ። ማሊክ እኔ ዲኔ የጠራ የረጋ አንተ ብዥታ ውስጥ ነህ። ብዥታ ያለን ሰው ወደ ፈልግ ነበር ሚል አላህ ቁርአን ላይ አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ፣ አዛኙ ጌታ ከዐርሽ በላይ እስተዋ ከፍ አለ፣ ረጋ፣ ተደላደለ ይላል። ከይፈ እስተዋ አላቸው። እንዴት ነው የተደላደለው አለ። ኢማሙ ማሊክ ትምህርቱን አቆሙ። የያዙት እንጨት ነበር፣ መሬቱን መቱት፣ ላብ ጭምቅ አረጋቸው። ከዛ ቀና አሉና አልስቲዋኡ ማዕሉም፣ አላህ ቁርአን ላይ 7 ቦታ ላይ ከዐርሽ በላይ ከፍ ብያለሁ ብሏል። የታወቀ ነው ከፍታው መርጋቱ። ወልከይፍ እንዴት የሚለው ገይሩ ማዕቁል ከዓቅላችን ከምንረዳው በላይ ነው። ወልኢማኑ ብሂ ዋጅብ፣ በዚህ ማመንህ ግዴታ። ግን የጠየከው ጥያቄ የፈጠራ ሰዎችን ጥያቄን የጠየከኝ አስወጡልኝ አሉ ኢማሙ ማሊክ። አልስቲዋ ማዕሉም፣ አላህ ቁርአን ላይ ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ወደሱ መልካም ንግግሮች ይወጣሉ። አሚንቱም መን في السماء ከበላይ ያለው ጌታችሁ ሐዲሱን ከአንድ ሺህ በላይ ነው ያለው። በዚህ ዙሪያ አላህ ከዐርሽ በላይ ስለመሆን መጣና ጥያቄ ሹብሃ ከተተ፣ ተቆጡ፣ እንዲወጣ አዘዙ። አቂዳቸው ጥርት ያለ ይሄ ዒልሙል ከላም የንግግር ጂምናስቲክ የሚጫወቱ እንደ ዘመናችን ያሉትን መጅሊሳቸው ማያስገቡ የተውሂድ ዘብ ነበሩ። የምትወጣበት ስራ፣ ንግዱ፣ ትምህርቱ፣ የህይወት ጉዞ በሱ እንጂ በማን ይሆነ? ሌላ ጊዜ ሙስሊም ላይ እንደተዘገበው ሙዓዊያ ብን ሐከም ሰለሚ ባሪያ ነበረችው፣ ትንሽ ልጅ ነች። ይቺ ልጅ አጠፋች። በጎቹን በተኩላ አስበልታ ተበሳጨና መታት። ሲመታት ደነገጠ። ወደ ነብዩ መጣ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አጥፍታብኝ መታዋት አላቸው። እሳቸውም እንዴት ብለው ትንሽ ከበደው ነገሩ። የአላህ መልእክተኛ ነፃ ላውጣት፣ ባሪያ ነች፣ ነፃ ላድርጋት፣ ከወንጀሉ እንድጸዳ ሙእሚን መሆኗን ፈትኑልኝ አላቸው። አስጠሯት፣ መጣች። አንድ ቃል ጠየቋት። ሶሒህ ሙስሊም ያለን 2 ዘገባ፣ አንደኛ ፊሰማ ከላይ አለች ይላል ሐዲስ። በሌላ ዘገባ ላይ ፈአሻረት ወደ ሰማይ በጣቷ አመላከተች ይላል። ከዛ ነብዩ ቀጠሉ፣ ፈመን አና እኔ ማን ነኝ አላቸው። አንተማ የአላህ መልእክተኛ ነህ አለቻቸው። ነብዩ ምን አሉ? ሙእሚን ነች፣ ነፃ አውጣት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እኔን ሐዲስ ከሰማሁ በኋላ ህፃናትን ሞክሩና እኔን ታዘቡ። 4-5 ዓመት ልጅ አለችኝና አላህ የት ነው አልኳት። በእጇን ወደ ሰማይ እየጠቆመች። ይሄ ሰው ልጆች ውስጥ አላህ የፈጠረው ተፈጥሮ ነው። ልጆቻችሁን ጠይቃችሁ ተመሳሳይ መልስ ካልሰጧችሁ ከኔ ኹጥባ እንዳትመጡ። አላህ ሰው ልጅ ሲፈጥር ይህን ስሜት ውስጡ አድርጎታል። ዱዓ ስናረግ እጃችን የሚዘረጋው ለዛ። ለምን እንዲት እንጋጣል? ይመጣልሃል። ተፈጥሮ ነው። ሰማይ ይስባሃል። ለዛ ነው ሐመዳን የሚባል በዛ ዘመን በኢማሙ ማሊክ ዘመን ሚንበር ላይ ቆሞ አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ሲል አንድ ሰው መጣ።
ይህን ቃላል ከአላህ ቦታ የለውም ትላለ ግን ዱዓ ሳረግ ለምንድነው እጄን ወደ ሰማይ አንሳው ሚለኝ አላቸው ከዛ ተከዘ ፊቱ ተቀየረ ሐየረኒ ሐማዳን ይሄ ወጣት እኮ አወዛገበኛል ለምን ነው ውስጥ የሚጠራ ወደ ላይ الرحمن على العرش استوى ኢማሙ ማሊክ በሳቸው ዘመን ይሄ ብዥታ ስለነበር الاستواء አሉ አላህ ከሰማይ ሰማያት አርሽ የፍጥረቱ ጣራ ነው ከዛ በላይ መሆኑ ከፍ ማለቱ መርጋቱ ማዕሉም የታወቀ ነው ወልከይፍ እንዴት ሚለውን እኛ እናቀም ዕውቀታችን ቁንጽል ነው ይሄ እንዴት ማወቅ እንችላለን አሁን ባለው የናሳ ምርምሩስ መሬት ላይ ሆናችሁ ጨረቃን ወደ ላይ ነው የምታዩት ጨረቃ ላይ ሆናችሁ ምድርን ወደ ላይ ነው የምታዩት እንዴት ከውቀት ወሰናችን የሰፋ ነገር ነው ይሄ ዩኒቨርስ የአላህ ሁኔታ ከአቅላችን በላይ ነው እኛ የተሰጠን በማናቀው ነገር ማመን ነው ለዛ ነው አላህ ኪታቡን ሲጀምር አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ብሎ የምእመናን መመሪያ ነው ካለ በኋላ መጀመሪያ መጣው الذين يؤمنون بالغيب ከመናቀው ማናቀው ይበዛል የተሰጠን ዕውቀት ትንሽ ነው ስለ ተሸከምናት ሩህ እንኳን ጠይቀን መልስ አልተሰጠን ويسألونك عن الروح እነሱ ውስጥ ስላለችው ሩህ ይጠይቁሃል የሩህ ጉዳይ የጌታዬ ነው በላችሁ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ከዕውቀት ትንሽ እንጂ አልተሰጣችሁ የሩህን ውስብስብ ሚስጥር የመረዳት አቅም የሰው ልጅ አልተሰጠው ማመን ያለብን الرحمن على العرش استوى ألا وفعلوا الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين ولا إله إلا الله تعظيما لشانه صلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد ودم أمنان يا إمام مالك يكفتا يمتشوت زمن جن ليلام قز نبر إمام مالك بأسرنا بنقلت مستالفوات ያለፉበትም በአንድ ፈትዋ የተነሳን እንግልት እስር ገጥሟቸዋል አንዴ የኡመውያዎቹ ስሮ መንግስት ተወግዶ አባሲያ የሚባለው ስሮ መንግስት ሲተካ ያኔ ሀገሪቱ መረጋጋት አጣ ነበር የስልጣን ሽግግር ስለነበር ሁለተኛው የአባሲያው ንጉስ አቡ ጃዕፈር አልመንሱር መንሱር ይባላል የጃዕፈር አባት እሱ የሙስሊሙን ዓለም ይመራል እሳቸው የሚኖሩት መዲና ላይ መዲና ውስጥ የሀገሪቱ አስተዳዳሪ የመንሱር ዘመድ አለ እሱ ነበር የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ታዲያ ያኔ ኢማሙ ማሊክ አንድ ፈትዋ ሰጡ አንድ ሰው አሉ ተገዶ ሚስቱን ቢፈታ ፍቹ አይወድቅም አሉ ለምሳሌ አንድን ሰው ጥይት ይዘፍታ ትለው ነፍሱን ለማዳን ፈትቻለሁ ቢል ፍቹ አይወድቅም ከዚህም የተነሱት ምንድነው አንድ ሰው አይደለም ፍችን ኢማን ኩፍር ቃል እንኳን ተገዶ ከተናገረ ኩፍር ውስጥ አይወድቅ አላህ ቁርአን ላይ እንደሚለው ኢላ መን ኡክሪሃ ተገዶ ከሆነ ውስጡ በኢማን ረግቶ ተገዶ ካለው ያነ ሁኔታ አይወድቅበት እቺን ፈትዋ ሲሰጡ ሀገሪቱ ላይ ለማመጽ የተነሱ ህዝቦች ተጠቀሟል እኛም እኮ ለመንሱር ቃል ኪዳን የሰጠነው አንተ ንጉስ ነህ ብለን ተገደን ነው ስለዚህ እኛም ቃል ኪዳናችን ፈርሷል ብለው አስፋፍ ወደ ህዝቡ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መጣና የመዲና አንተ ማሊክ ሆይ እንዲህ ሰው ያደረገ ነው እባክህም ፈትዋ ተው አላቸው እሳቸው ደግሞ ይሄ ዲን ነው አልተውም አሉ ከዛ ሰላይ ከተተ ከሚያስተምሩበት ቦታ ሼክ መስሎ ገባና ጥያቄ ጠየቃቸው ተገዶ አንድ ነገር ያጸደቀ ሰው ያ ነገር ይጸድቃል አላቸው አይጸድቅም አሉ ንጉሱ አስጠራቸው ያኔ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አንተ ለአማጽያኖች የሚሆን ፈትዋ እየሰጠ ኸሊፋው ስልጣኑ እንዳይረጋ ታደርጋለህ አለ እስር ቤት ወሰዱታል የተከበሩ ሰው ናቸው ሊያዋርዳቸው ጺማቸውን ላቸው እስር ቤት ውስጥ ከተታቸው ደጋጎቹ ተፈትነዋል ወዳጆች አሸዱ الناس بلاء الانبياء ከሰዎች ውስጥ ፈተና የሚበዛባቸው ነብያቶች ናቸው ብለዋል ከዛ ሰው እንደ ኢማኑ ይፈተናል እንደ ደረጃ አላህ ሞክሮ ያያል እዛ ወዲያ ነው የሚሸልም ለዛ ነው
ነቢዩላህ አዩብን ከፈተነው በኋላ እና ወጀድናሁ ሳቢረን ታጋሹን አገኘነው። ኒዕመል ዐብድ አላህ ምን ሚያምር ባሪያ አለው አላህ። ከዛ በኋላ ነው የሸለማቸው። ኢማሙ ማሊክ ጺማቸው ተላጭቶ እስር ቤት ገቡ። ከባባድ ዱላዎችን አስተናገዱ። ከመደብደብ የተነሳ እጃቸው ወለቀ። አንዱ እጃቸውን በሌላው ደግፈው እንጂ ማንሳት አይችሉም ነበር እስከሚሞቱ ድረስ። ከዛ ህዝቡ አመፀ። ታላቁ ሰው ታላቁ ኢማም እንዴት እስር ቤት ገብቶ ይዋረዳል? ህዝቡ ሲያምፅ ኸሊፋው ሰማ፣ እንዲለቀቁ ወሰነ። ወደ ቤታቸው መጡ። እጃቸው እንደተሰበረ ለዓመታት የሚሰግዱት እንዲህ ብለው ነው። ለዛ ነው የማሊኪያ መዝሃብ ተከታዮች እሳቸው እንዲህ ብለው ሲሰግዱ ስላዩዋቸው የእሳቸው ተከታዮች ሁሉ እንዲህ ብለው ነው የሚሰግዱት። ሱና መስሏቸው ማለት ማንሳት ስለማይችሉ ነበር እሳቸው። ንጉሱም ይሄን ሲሰማ መጣው ሐጅ ጠብቀኛል። ወደ ሐጅ መጣ። መዲና ላይ እሳቸውን አገኘና ጠራቸው። አንተ ላይ የተከሰተው ሁኔታ አሳዝኖኛል፣ ይቅር በለናል፣ የምትፈልገው እናደርጋለን። እርሱ የተከበሩ ነው፣ እርሱንም ከስልጣኑ አባርሬዋለሁ፣ ወደ እኔም ተጭኖ በአህያ እንዲመጣ አዝዣለሁ ብሎ ንጉሱ ይቅርታ ጠይቋቸው እሳቸውም ወደ ቤታቸው ሲመለሱ አልሐምዱሊላህ አሉ። ለምን ያሉ ይመስላችኋል? አቡ ጃዕፈር አልመንሱር የነብዩ ዘር ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመዲና ንጉስ የነበረውም የነብዩ ዘር ነው። አልሐምዱሊላህ አሉ ለደረሶቹ። ለምን አሏቸው? የነብዩም ቤተሰብ በእኔ የተነሳ ነገ አላህ እሳት ውስጥ ሲከተው ነብዩን ማየት አልችልም ነበር። ለነብዩ የተለየ ክብር ያላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታምናላችሁ? መዲና ውስጥ ተወልደው ነው የኖሩት። አንድ ቀን ፈረስ ነድተው አያውቁ፣ በእግራቸው ነው የሚሄዱ። ሀብታም ናቸው። ለምን ሲሏቸው የነብዩ አጸደ ገላ ያረፈበትን መዲና በፈረሰ ኮት ያረግጠው የሚሉ ነበር። አላሁመ ሰሊ ወሰለም ዐላ ሰይድና። ከኛ ጋር ትንሽ የራቀ ነው። በዘመናችን ከነበሩ መሻይኾች የሞሪታንያ ሽንቅይጤ የሆኑ አንድ ሰው አሉ። መዲና ሲኖሩ ፈረስ አይደለም ጫማ ለብሰው አያውቁ። ነብዩ የተቀበሩበት ሀገርን በጫማ ረግጠው አይታሰብም። ትንሽ የራቀ ወሬ ነው። እኛ ጋር ወደዚህ እንመለስ ነው፣ ወደ እውነተኛ ፍቅራቸው፣ ለሳቸው ዲን መኖር፣ ለሳቸው ዲን መሰዋት፣ የሳቸውን ዲን ለትውልድ ማስተላለፍ፣ ያ ዲን በእግሩ እንዲቆም ገንዘባችንን ማውጣት። እውነተኛ ፍቅር ያለው እሱ ውስጥ ነው። ብሽሽቅ በመጀመር አይደለም። በየመስጂድ ፍቅሩ ያለ ሌላ ቦታ መስዋዕትነት ይፈልጋል። ይሄ ዲን በጣም የሚያምር አስደሳች ማራኪ ህይወት አሳልፈው ወደ አኼራ መሸጋገር ግድ ሆነ። ሞትም ተገናኛቸው። የሞት ቆይታቸው ምን እንደሚመስል ቤተሰቦቹን ጠየቅኩ ይላል ዘጋቢው። ልክ የመጨረሻ ትንፋሻቸው ላይ ቃለ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ አሉና ሊላሂል አምሩ ሚን ቀብል ወሚን ባዕድ ይችን ብለው ሩሓቸው ወደ አኼራ ተሸኘች። ማይሞቱ አላህ ብቻ ነው፣ አሸናፊው እሱ ብቻ ነው። ምድር ላይ የሚቀር የለም ከሱ ውጭ። ወለው ካነት ዱንያ ተዱሙ ቢአህሊሃ ለካነ ረሱሉላሂ ሐየን ወባቂያ። ዱንያ ለአንድ ሰው ብዘልቅ ቢሆን ኑሮ ለዓለሙ አይነታ፣ ለነቢያት ፈርጥ፣ ለረሱሎች ካስማ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሳቸው ይሆን ነበር። ኢማሙ ማሊክ ለእኛ ትልቅ ተምሳሌት፣ ትልቅ ሞዴል፣ ትልቅ አስተማሪ፣ የነቢዩን ሐዲስ ከፍ እንድናደርግ፣ የእሳቸውን ዲን እንድናከብር፣ አቂዳችንን ከቢድዓና ከፍልስፍና አስተሳሰብ እንድንጠብቅ፣ ነቢዩን እንድናከብር፣ ቤተሰቦቻቸውን እንድንወድ፣ እማናቀው ነገር ላይ ፈትዋ እንዳንሰጥ፣ በዲን በኩል ፈተና ሲመጣብን እንድንጸና ለኛ ለአዲሱ ትውልድ ትልቅ ተምሳሌት ነበሩ። አላህ ይዘንላቸው። ያ መን ቱሒቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰልሙ ጡለል መዳ ወሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ቢአምሲኩም ወፊ የውሚኩም ወለኩም ገዳ ኢነላሃ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰልሙ ተስሊማ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.